السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ محرم الحرام کا نہایت بابرکت، عظمت، فضیلت اور قدر و منزلت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی اعتبار سے یہ اسلامی قمری ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ نیا سال ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسا دن آتا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ عاشورہ کی فضیلت اس مہینے کی دیگر تاریخوں سے بڑھ کر اور نمایاں ہے۔ محرم الحرام کو خصوصاً محرم الحرام کی خصوصیات، فضائل و احکام کی کتابیں میں اس کے متعلق کچھ امور ذکر کیے گئے ہیں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یہ چیزیں واقع ہوئی ہیں۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ان اہم امور کا پیش آنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ محرم الحرام کی اور خصوصاً 10 تاریخ کی فضیلت نمایاں اور بڑھ کر ہے اس مہینے کی دیگر تاریخوں سے۔ اہل علم لکھتے ہیں اس مہینے کے سلسلے میں کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کو 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے عرش اور کرسی کو پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ستارے اور سیارے بنائے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے قلم کو وجود میں لایا۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی تھی۔ یہی وہ تاریخ ہے 10ویں تاریخ محرم الحرام کی، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، کہ اسی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی تھی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کتاب نازل ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے اللہ رب العزت نے نجات دلائی تھی۔ یہی وہ 10 تاریخ ہے محرم الحرام کی جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اسی عاشورے کے دن 10 تاریخ کو اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے کے بعد باہر آپ نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالے گئے، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے، قید خانے سے رہائی ملی تھی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت شاہی پر متمکن ہوئے، براجمان ہوئے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لمبی جدائی کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی باپ بیٹے میں۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے نجات دلا کر اللہ رب العزت نے اسی تاریخ کو زندہ آسمان پر اٹھایا تھا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اسی دن اللہ رب العزت والجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے نبی، ان کو بادشاہت ملی تھی۔ اسی دن حضرت
अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने बीमारी से नजात दिलाई, और इसी पर बस नहीं, इवन के आसमान से ज़मीन पर पहली जो बारिश हुई थी ये 10 तारीख थी मुहर्रमुल हराम की। और 10वीं तारीख के मुतालिक अहले इल्म लिखते हैं कि आज ही के दिन यानी मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को यौम आशूरा को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत कायम फरमाएंगे। तो इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुहर्रमुल हराम की कितनी फजीलत, कितनी अहमियत है। और ये एक ऐसा दिन मुहर्रमुल हराम के महीने में ये ऐसी तारीख आती है कि जिसकी इतनी फजीलत है, इतने कदर व मंजिलत और अहमियत वाले ये दिन है कि इस दिन में इतने बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। तो जहाँ मुसलमानान इस्लाम इस मुबारक महीने में नेक अमल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करते हैं, नफली इबादत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कसरत से नमाजें पढ़ते हैं, कसरत से सजदा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करते हैं और खूब से खूब गुनाहों से बचने का एहतमाम करते हैं, वहीं कुछ लोग खुराफात, वाहियात, बिदआत, गुनाह वाला काम, बेअसल, बेसनद, गैर मुस्तनद, जिसका शरीयत से, कुरान से, दीन से, शरीयत से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब सहाबा से, ताबीन से, तबे ताबीन से कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता है। मुसलमानान इस्लाम शीयत के यानी अहले तशय्यो शिया के देखा देखी भी कुछ काम करने लगे हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ मुहर्रमुल हराम की फजीलत और इस महीने में खुसूसन 10 तारीख को क्या करना चाहिए ये बात बता के ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर ज़रूरत महसूस हुई या आप लोग अगर इच्छा रखते हैं, आप लोग अगर चाहत रखते हैं इस बात की कि जहां मुहर्रमुल हराम के महीने की यौम आशूरा की फजीलत अगर बताई है और खुराफात क्या है अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं, तो इंशाअल्लाह आइंदा एक और वीडियो बनाई जाएगी कि मुहर्रमुल हराम में क्या क्या खुराफात होते हैं, क्या क्या लोग करते हैं, बचना चाहिए। तो जान लीजिए कि इस महीने में खुसूसन 10वीं तारीख को इसके मुतालिक इस महीने के बारे में लिखते हैं अहले इल्म कि 2 अमल करना चाहिए। 2 अमल का सबूत मिलता है। एक तो यह है कि कसरत से रोज़ा रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा भी रखी है और आपने कहा था कि आइंदा साल अगर ज़िंदा रहा तो 1 रोज़ा और बढ़ा लूँगा, 2 रोज़े रखूँगा। तो अगर आप 2 रखना चाहें 2 रखें, 3 रखना चाहें 3 रखें। 3 रोज़ा अगर रखेंगे तो वो सुन्नत भी अदा हो जाएगी जिस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर महीना अय्याम बीज का आप रोज़ा रखने का एहतमाम फरमाते थे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और दूसरा जो अमल है वो ये है कि अपने घर वालों पर, अहलो आयाल पर खर्च में थोड़ी वसअत करना है। अल्लाह ताला हम सब को समझने और अमल करने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।